جزاک اللہ خیر. اس بچے سے خوش ہو کر جیسا کہ آپ کے سامنے اس بچے نے حدیث نمبر 21 بہترین انداز میں پڑھا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. اگر آپ وضو بناتے ہیں اور بسم اللہ نہیں کرتے تو آپ کو پھر سے وضو بنانا پڑے گا. یہ علماء کا فتویٰ ہے. آپ مکمل وضو بنا لیے نماز میں کھڑے ہو کے آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے بسم اللہ نہیں کیا تو آپ کو نماز ترک کرنا پڑے گا. بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. جزاک اللہ خیر. اس بچے سے خوش ہوگا کسی صاحب کی طرف سے یاد آیا. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ مستقبل میں حافظ قرآن بنائے اور مجھے بنائے. ایک چھوٹی سی بچی ہے رضا افتخار شیخ. قرآنی دعا نمبر 1 پیش کرنے کے لیے میں رضا افتخار شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآنی دعا نمبر 1 پیش کریں. رضا افتخار شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ربنا آتنا ربنا آتنا فی الدنیا وقنا حسنۃ وقنا عذاب النار. ترجمہ: اے اللہ دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، آخرت سے بچا. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. وہ بچے جو بہترین انداز میں پیش کرتے ہیں وہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور ان سے زیادہ قابل مبارک وہ بچے ہیں جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ڈرتے ہوئے بھی پیش کرتے ہیں. انشاءاللہ یہی بچے آگے چل کے بہترین خطیب بنیں گے، بہترین خطیبہ بنیں گے انشاءاللہ. اس بچے سے خوش ہو کر کسی صاحب کی طرف سے نام آیا. اب میں ان کے بعد عمارہ فیروز خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے مصنون دعا نمبر 24 اور 25 پیش کریں. عمارہ فیروز خان. بیٹھو شیخ وہاں چھوڑو آج کے دن قربانی دو. فیروز بھائی بھائی بیٹھو بات میں سنا اور ٹائم پورا گھنٹہ چلے گا اور زیادہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے مسنون دعا نمبر 24 اور 25 پیش کرنا چاہتی ہوں. مسنون دعا نمبر 24 آب زمزم پینے کی دعا. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا وسیعا وشفاء من کل داء. ترجمہ: اللہ میں تجھ سے نفع دینے والی علم اور کشادہ روزی ہر بیماری سے شفا یابی کا سوال کرتی ہوں. مسنون دعا نمبر 25 ختم مجلس کی دعا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ترجمہ: اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے اور تیری تعریف کرتے ہیں اور اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے. تجھ ہی سے بخشش مانگتے ہیں اور تجھ ہی سے معافی طلب کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس بچے سے خوش ہو کر کسی صاحب کی طرف سے نام آئے کوئی نام دیا. ماشاءاللہ اس بچے نے بہترین انداز میں دعا پیش کیا. آج کل زمزم کا پانی لوگ لیتے ہیں بسم اللہ کچھ بھی پیون میں پی لیتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے ہمیں دعا سیکھنے کی. اس بچے نے نصیحت دیا کہ دعا کا سیکھنا بہت ضروری ہے. اب ہے ہمارے پاس ایک موضوع ہے دعائے معصورہ اور اس کا ترجمہ. دعائے معصورہ اور اس کا ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں عارض رومان سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے دعائے معصورہ اور اس کا ترجمہ پیش کریں. عارض رومان فیس بک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارض دیشمکھ. میں آپ کے سامنے
دعائے معصورہ اور اس کا ترجمہ پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ترجمہ: اے اللہ، میں نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا، تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں. اے اللہ مجھے معاف کر، مجھ پر رحم کر، بے شک تو بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ بچے الحمدللہ جتنی بھی چیزیں پڑھ رہے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم، ساری چیزیں ترجمے کے ساتھ یہ بچے یاد کر رہے ہیں. اور میں اس سے بھی بڑی خوشخبری دیتا چلوں کہ اس بچے کا تقریباً 3 سے 4 سورے باقی رہ گیا اور الحمدللہ مکمل 30واں پارہ شیخ حفظ ہونے والا ہے. اور یہ چیز الحمدللہ تقریباً 2 مہینے کے اندر کور کی گئی ہے. اللہ رب العالمین ان بچوں کے ذہن کو تیز کرے، ہمارے تمام طلبہ و طالبات کو بہترین ذہن والا بنا اور حافظ قرآن بنائے. ان سے خوش ہو کر کسی صاحب کی طرف سے انعام آیا دائیں سے لے کر جزاک اللہ بولتے. ان کے بعد میں ایک ہمارے پاس ہے غسل کا بیان. غسل کا بیان غسل کا بیان پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بچی بڑی الحمدللہ، وہ بھی اپنے مدرسے کی طالبہ ہے، ان سے وہ بھی سیکھ رہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیاب کرے. ادیبہ شیخ طاہر، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے. غسل کا بیان، کیسے غسل کیا جاتا ہے، حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ یہ بچی آپ کے سامنے پیش کرے گی. غسل کا طریقہ کیسے ہوتا ہے. ادیبہ شیخ طاہر. سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کا عنوان ہے غسل کا بیان. جسم پر پانی بہانے مہمانوں سے جو آئے ہوئے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، وقت کافی جا رہا ہے لیکن مجبوری ہے کہ بچوں کا مکمل آپ کو پروگرام سننا پڑے گا. عشاء ہمارے لیے ایک اہم نماز ہے، جتنا بھی تاخیر سے پڑھیں گے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. میں اس کے لیے آپ لوگوں سے دل کی گہرائیوں سے معافی چاہتا ہوں. اس کے بعد ہمارے پاس ایک موضوع ہے حدیث نمبر 37 38 45. ان کو بلانے سے پہلے ہمارے پاس ایک موضوع ہے حدیث نمبر 20 اور 21. اسے پیش کرنے کے لیے میں عائشہ محسن خان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور باقاعدہ حدیث نمبر 20 اور 21 پیش کریں. عائشہ محسن خان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدون وصلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں حدیث نمبر 20-21. حدیث نمبر 20. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ان امتی یأتون یوم القیامت غرا مہجلین من عطر الوضوء. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جب قیامت کے دن آئیں گی تو ان کے چہرے، ہاتھ اور پیر وضو کرنے کی وجہ سے چمکتے ہوں گے. حدیث نمبر 21. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ. مسند احمد. ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. یہ ماشاءاللہ اس بچی نے وضو کی فضیلت بیان کیا کہ وضو کرنے والے کل قیامت کے دن ان کے نشانات کیا ہوں گے. اس بچی سے خوش ہو کر کسی صاحب کی طرف سے انعام آیا ہے. اللہ سب کو جزائے خیر عطا کرے. وقت بہت کم ہے، فٹافٹ چلنے دیتے ہیں. اب میں ہمارے پاس ایک موضوع ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے مسائل اور اس کا طریقہ. اسے پیش کرنے کے لیے میں ساجد خطیب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے. باقاعدہ آپ کے سامنے یہ بچہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے
حوالے سے اپنے سامنے بچہ مسائل کو پیش کرے گا انشاءاللہ. ڈرنا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آج آپ کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے کلمات پیش کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1، جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے. باقی. نمبر 2، عید الفطر کی نماز سے پہلے صدقہ فطرہ ادا کرنا چاہیے. صحیح بخاری. نمبر 3، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز تاخ کھجور کھا کر عیدگاہ جایا کرتے تھے. صحیح بخاری. نمبر 4، عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھے. صحیح بخاری. نمبر 5، عید کی نماز سے پہلے کوئی سنت اور نفل نہ پڑھے. صحیح بخاری. نمبر 6، عید کی نماز 2 رکعت اور 12 زائد تکبیرات کے ساتھ ہے. پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات کہے. دوسری رکعت میں قرات سے پہلے 5 زائد تکبیرات کہے. ابو داؤد. نمبر 7، عید نماز کے بعد خطبہ عید سنے اور عیدگاہ ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے. صحیح بخاری. نمبر 8، عیدگاہ میں عورتیں بھی شریک نماز ہے اور جن کے پاس چادر نہ ہو وہ ساتھ والی عورت سے چادر لے کر اوڑھ لے. اور عائشہ عورت بھی عیدگاہ جائے لیکن نماز نہ پڑھے اور مسلمانوں کی دعاؤں اور تکبیرات میں شامل رہے. صحیح بخاری. نمبر 9، عیدگاہ جاتے وقت اس تکبیر کا بلند آواز سے اس تکبیر کا اہتمام کرے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. ابن ابی شیبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اس بچے سے خوش ہو کر صاحب کی طرف سے انعام آیا ہے. معزز سامعین، اس بچے نے مختصر انداز میں مفصل طریقے سے آپ کے سامنے باقاعدہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا کیسے کیا طریقہ ہوتا ہے بہترین انداز میں بچے نے پیش کیا. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان کے بعد میں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے ادیبہ بچی جو بڑی آئی تھی ان کی ایک چھوٹی بہن ہے اقصیٰ شیخ طاہر. یہ بھی ہماری شاگردہ ہے. یہ بھی یونیورسٹی. اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی کامیاب کرے. الحمدللہ بتاتا چلوں کہ بچیاں جو آ رہی ہیں میرے پاس حفظ بھی کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کو کامیاب کرے. اقصیٰ شیخ طاہر، ان سے گزارش ہے کہ وہ آئے اور حمد باری تعالیٰ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ لوگ کے سامنے سورۃ الفیل پیش کرنا چاہتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفیل. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ چھوٹی سی بچی سورۃ الفیل بہترین انداز میں آپ کے سامنے پیش کی. ان سے خوش ہو کر کسی صاحب کی طرف سے انعام آیا. اللہ جزائے خیر دے. بچی کو نیک صالح بنائے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک موضوع ہے مسعود دعا نمبر 20 21 22. 20 21 22 اسے پیش کرنے کے لیے ترشین آرس میری گزارش ہے دعائیں. 20 21 22. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم. اما بعد. مشفق استاد محترم، میرے بھائی اور بہنوں، 20 21 22 مسنون دعائیں پیش کرنا چاہتی ہوں. سجدہ تلاوت کی دعا. سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق
سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. ترمذی. ترجمہ: میرے منہ نے سجدہ کیا اور اس ذات کے لیے جس نے اس کو پیدا کیا اور اس صورت بنائی، اس کے خلاف کان اور آنکھ اپنی قدرت و قوت سے جو برکت والا احسن الخالقین ہے. قرض ادائیگی کی دعا: اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عمن سواک. ترمذی. ترجمہ: الہا تو میری کفایت فرما اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے اور اپنے فضل سے دوسروں سے بے نیاز کر دے. افطار کے بعد کی دعا: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ابو داؤد. ترجمہ: پیاس جاتی رہی اور رگے تر و تازہ ہو گئے، اگر اللہ نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہترین انداز میں اس بچی نے پیش کیا ہے. اللہ جزائے خیر دے. آپ کے سامنے یہ بچی نے حوالے سے پیش کیا. اللہ رب العالمین اس بچی کو جزائے خیر دے. اور بھائی اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا کرے. بارک اللہ فیک. اس کے بعد ہمارے پاس ایک موضوع ہے حدیث نمبر 17. حدیث نمبر 17 پیش کرنے کے لیے، حدیث نمبر 17 ہے نا بیٹا؟ آری عباد کا کیا 17 حدیث ہے نا؟ میں عباد رومان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اپنے موضوع کی وضاحت کریں. عباد رومان صاحب. وضو کے بعد کے اور اس کا ترجمہ حوالے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وضو کے بعد کی دعا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول تھے. اس کلمے کے بعد یہ دعا پڑھے: اللہم جعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. ترجمہ: اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے کرے اور مجھے پاک ہونے والوں میں سے بنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سہو کے مشاہد پیش کریں. عائشہ ساجد خطیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کے سامنے سجدہ سہو کے مسائل پیش کرنا چاہتی ہوں. جب نماز میں کسی قسم کی بھول ہو جائے تو سلام کے بعد 2 سجدے کریں. بخاری مسلم. اگر رکعت کی تعداد میں بھول ہو جائے تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کریں اور سلام سے پہلے 2 سجدے کریں. سہو کے سجدے بھی بالکل اسی طرح ادا کریں جس طرح نماز کے سجدے ادا کرتے ہیں. بخاری مسلم. اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ بھول جائے اور سیدھے کھڑے ہو جائے تو پھر نہ بیٹھے بلکہ کھڑے ہی رہے اور نماز کے آخر میں 2 سجدے سہو کرے اور سلام پھیرے. بخاری. سہو کے سجدے سلام سے پہلے کرے یا سلام کے بعد، ہر حال میں ان دونوں سجدوں کے بعد سلام پھیرے. بخاری مسلم. ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کرنا، پھر التحیات و درود پڑھنا، یہ طریقہ حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے. اگر بھول سے 1 یا 2 رکعت رہ جائے اور سلام پھیر
के बताने ही से जितनी रकातें रह गई वो पढ़े और सलाम के आखिर में और सलाम फेरने के बाद 2 सजदे करे। बुखारी, अगर इमाम भूले तो इसे याद दिलाने के लिए मर्द सुभान अल्लाह कहे और औरतें हाथ पर हाथ मारे। बुखारी मुस्लिम, अगर इमाम क़िरात में भूले तो मुक्तदी इसे याद दिलाए। अबू दाऊद। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। कुरान में जिनकी शान बयान खुद अल्लाह करे, कुरान में जिनकी शान बयान खुद अल्लाह करे, बंदे से इसकी मद्दे सराई किस तरह हो। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए नबियों को मबरूस फरमाया। अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए कम व बेश 1,24,000 नबी भेजे और ये सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हुआ। हर नबी की जिंदगी दूसरे इंसानों के लिए बेहतरीन नमूना है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। अब कयामत तक के लिए इनकी मुबारक जिंदगी हमारे लिए हिदायत हासिल करने का वाहिद जरिया है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बढ़ लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वाहिद रास्ता है जिससे हम जिंदगी के तमाम शोबों में रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। कोई शोबे का ताल्लुक माशी जिंदगी से हो या माशी और इक्तिसादी जिंदगी से। मिसे काम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। मैं अपनी तकरीर एक शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। न दौलत काम आएंगी न शोहरत काम आएंगी, न दौलत काम आएंगी न शोहरत काम आएंगी, याद रखना खबर में सिर्फ इबादत काम आएंगी। माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। ये बच्ची जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक बेहतरीन अंदाज में इस बच्ची ने पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बच्ची को मज़ीद मुस्तकबिल में एक बेहतरीन खतीबा बनाए और मुस्तकबिल में हाफिज़ कुरान और आलिम दीन बनाए। बेहतरीन अल्लाह बरकत दे। जज़ाकल्लाह खैर। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हमारे पास एक मौजू है, दीन में नई चीज ईजाद करना बिदअत है। इस मौजू पर बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए हमारे मदरसे के एक तालिब इल्म सुफियान फखरुद्दीन से मेरी गुजारिश है कि वो आए और एक बेहतरीन अंदाज में तकरीर पेश करें। इनका मौजू है दीन में नई चीज ईजाद करना बिदअत है। आपको कोई बाहर नहीं। नहमदु व सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर, बुजुर्गान दीन, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मेरे तकरीर का मौजू है दीन में नई चीज ईजाद करना, जैसे न्याज करना, कुंडा मनाना, जश्न ईद मिलाद मनाना वगैरह वगैरह। तो ऐसे हमारे इस्लाम में इसका क्या तस्वुर है, मैं आपके सामने इसका तस्करा करना चाहता हूँ। भाई साहब, आप लोगों की पूरी बात सुनी है और पता चला है कि आपकी तरह कितने लोग हैं जो इस गलतफहमी में है कि क्या दीन है और क्या बिदअत और क्या शिर्क है। उनको इस बात का फर्क ही नहीं मालूम। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 2 ईद मनाने का हुक्म दिया, एक रमजान और दूसरा बकरा ईद। इसके अलावा जितने भी ईद है सबकी सब बिदअत और दीन में नई चीज है। किसी साहबी ने या किसी वली ने यह ईद मनाने का फतवा नहीं मिलता। रहा मसला न्यास करने का, तो याद रखो अल्लाह के अलावा किसी के नाम पर जानवर ज़ुबह किया जाए तो उसका खाना हराम है, नाजायज है और शिर्क है। क्योंकि कोई इंसान किसी का काम नहीं बनाता, काम तो अल्लाह के बनाने से बनता है। मांगना अल्लाह से है, गैर से नहीं। ऐसे भटके वाले संगठन लोगों के बहकावे में आके हमारे मुसलमान भाई इतने गुमराह हो गए हैं, जैसे कि गैर मुस्लिम देवी देवता जानवर की भेंट चढ़ाकर खुश होते हैं, ऐसे ही मुसलमान जानवर दरगाह वालों के नाम पर ज़ुबह करते हैं
और इन्हीं लोगों से बाकायदा कुर्बानी नहीं होती। नमाज रोजे के माँ का पता नहीं, खाली न्याज़ा ईदा में खुश होते हैं। आखिरी में आपको पूरी बात समझ आ गई होगी कि दीन में सब ये बिद्दत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन में बिद्दत करने से और बिद्दत फैलाने से बचाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी। इस बच्चे से खुश होकर किसी साहब की तरफ से इनाम आया, अल्लाह खूब बरकत दे। देखिए, आपने बेहतरीन अंदाज में नन्हे मुन्ने बच्चे ने बिदात किसको कहते हैं वाज़ेह तरीके से बता दिया, उसकी वजाहत की जरूरत नहीं है, वक्त निकलता जा रहा और बच्चे हमारे बहुत शिद्दत से गहरी निगाहों से अपने इनाम की तरफ देख रहे हैं, जो उनका असल मकसद है। मुअज़्ज़िज़ सामीन, हमने बसद खुलूस पुकारा है आपको, हमने बसद खुलूस पुकारा है आपको, अब देखना है कितनी कशिश है पुकार में। एक बहुत बेहतरीन मौजू, एक हमारी शागिर्दा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और आपका नामो नसब, इस मौजू पर खिताब करने के लिए मैं अफीफा अनवर शेख से गुजारिश कर रहा हूँ, जो इस लिस्ट की आखिरी खतीबा है। इंशाअल्लाह इसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा, इनामात की तरफ बच्चियों की रहनुमाई की जाएगी। अफीफा अनवर शेख से मेरी गुजारिश है कि बेहतरीन अंदाज में इसे क्या कहते हैं मौजू की वजाहत करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद की जिंदगी और आपका नामो नसब। आगे हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाबे सद, मेरे जैसा कम इल्म और कम ज़हन तालिब इल्म भला उस अजीम हस्ती के बारे में क्या गुफ्तगू कर सकता है कि जिसकी अजमत खालिक़े कायनात के ज़माने कुदरत से अता हुई। आज मैं जिस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहती हूँ वो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी। मदनी जिंदगी की इब्तिदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना हिजरत करने के बाद से होती है। वो आए जिनकी आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिया याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनके खातिर मुस्तरब थी वादिये बदहा, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। जनाबे सद, दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। सदर अली वक़ास, चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजड़े उजड़े हुए थे। फिजा ने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया था कि अचानक मेरे प्यारे नबी की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सहरा में चश्मे फूटते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी सवाई से बीमार उठनी से हथियार हो जाती है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिन पर बादल अपना साया करता है, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी बरकत से सोज़ो शजर सरसब्ज़ व शादाब हो जाते हैं, वो रहमतुल लिल आलमीन जिनके पसीने तर से खुशबू के फिजा ने फिजा को महकाते हैं, जिनके गुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उस्मान को गनी और अली को शेर खुदा बना देती है, जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत का सरदार और हुसैन को सैयदुल शुहदा का रुतबा अता कर देती है, जिसकी निस्बत साद बिन अबी वक्कास को फातिह ईरान और खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता कर देती है। इसी रहमतुल लिल आलमीन की शान में क्या बयान करूं। मुकाम महमूद जिनके इंतजार में है, शिफात कुबरा जिनके इंतजार में है, जन्नत बन सवर कर जिनके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में पत्थर खाकर भी दुआ देने वाला, वो अहद के मैदान में दंदाने मुबारक शहीद करवा कर भी मुस्कुराने वाला, वो अपने चचा आमिर हमजा के कातिल को भी माफ करने वाला, वो उतबा बिन उबैदा जैसे मुनाफिक का भी जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला, वो मक्का फतह करके भी आम माफी का ऐलान करने वाला, मेरा रब जिनकी शहरों की कस्में उठाई, कभी हाज़ल बलदिल अमीन कहे, कभी खलील कहे, कभी तौहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ सदर अली वक़ास, उसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ देखा गया। नबी जब मदीना में खुबा में तशरीफ ले गए तो उन्होंने सबसे अहम काम ये किया, वो था एक मस्जिद की तामीर।
نبی وہ ذرہ یتیم ہے جو گمراہوں کے ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئے. ان کی صداقت ہی اس دور کا ایمان ہے. ان کی جوانی ہی برائیوں کا خاتمہ کرنے والی ہے. جنہوں نے اپنی گمراہوں کی ایسی کہانیاں پلٹی کہ مورخین حیران ہے، عقل دنگ ہے، دشمن انگلیاں دانتوں میں چباتے ہیں. پیغمبر اسلام کی زیر نگرانی میں خمار بازی، سٹا بازی کرنے والے عرب کے پاک باز ہو گئے. شراب جن کی زندگی کی جوس تھی، انہوں نے خاصر و پیمانے توڑ ڈالے اور جام توحید کے پیاسے پیاسے ہو گئے. مدنی زندگی ایک بات، ایک دور اور ایک وقت ہی نہیں تھا، بلکہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو تھا جس کے متعلق عقل دنگ رہ جاتی ہے. میں اپنی تقریر کا اختتام ایک شعر کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. وہ بندوں کو اپنے خدا سے ملا کر، سلیقہ ہمیں زندگی کا سکھا کر، جو تھے درمیاں ان بتوں کو گرا کر، خدا ہی کو سجدہ کرانا نبی کا. آپ جیسا حسین کسی آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا جمیل کسی عورت نے نہیں جنا. میں اپنی تقریر کا اختتام نبی کے نسب کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ بغور سماعت فرمائے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن خصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوح بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن مود بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن خموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابح بن جاہم بن ناہش بن ماقی بن ایفی بن ابقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن سربی بن یحزن بن یلہن بن ایرعوا بن ایفی بن زیشان بن اخناد بن ایہام بن مقصد بن ناہز بن زارہ بن سمی بن مزی بن ایرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن روف بن فائج بن آبر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یارد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہترین انداز سے اس بچی نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس بچی کو جزائے خیر دے. لہر کے سامنے ساحل کی حقیقت کیا ہے؟ لہر کے سامنے ساحل کی حقیقت کیا ہے؟ جن کو جینا ہے وہ حالات سے ڈرتے کر ہے، جن کو جینا ہے وہ حالات سے ڈرتے کر ہے. انشاءاللہ بڑی امید ہے ہماری تمام طلبہ و طالبات کی طرف سے کہ ایک بہترین خطیبہ اللہ رب العالمین انہی کے درمیان کو پیدا کرے گا. انشاءاللہ توحید کا ڈنکا پرلی کے اچھے لیول سے اٹھے گا اور چپے چپے میں انشاءاللہ یہ ہمارے ننھے منھے طلبہ و طالبات بہترین انداز میں پیش کریں گے. کسی صاحب کی طرف سے خوش ہو کر اس بچی کو انعام آیا ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. ناظرین، تقریر کا سلسلہ ختم ہوا. میں آپ تمامی احباب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے سامنے چند منٹ کے اندر اپنے مدرسے حاضہ کا تعارف کروا دینا مناسب سمجھتا ہوں. دیکھیے، مدرسے توحید اس کا آغاز سن 2017 سے تقریباً یہ عمل میں آیا، لیکن کئی سالوں سے اس کا انقطاع ہونا اور اس کا جڑنا کئی سالوں سے چل رہا تھا. الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے تقریباً یہ 4 مہینے سے اس کا سلسلہ مسلسل چلا آ رہا ہے. اور جب سے میں 4 مہینہ میرا ہوا یہاں پر، میں جب سے آیا ہوں اور اس کا میں آپ لوگوں کے سامنے رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہاں کے سرپرست حضرات کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ کون سی چیز کی یہاں تعلیم دی جاتی ہے، کس چیز کے بارے میں بچوں کو سکھایا اور پڑھایا جاتا ہے. بچوں، پروگرام ختم ہو چکا ہے. 5 سے 10 منٹ کے اندر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. مختصر نماز ہوگی انشاءاللہ، پھر آپ کو کھانا کھلایا جائے گا. برائے مہربانی انعام چاہیے تو خاموش رہو. دیکھیے، الحمدللہ ہمارے مدرسے توحید آزاد نگر کے اندر شیخ محترم نصاب کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا، قرآن والے بچوں کا ہمارا جو نصاب ہے، قرآن والے بچے ناظرہ قرآن
हिफ्ज सूरे, हदीस महातर्जुमा हवाले के साथ, पुरानी दुआएं, मस्तून दुआएं तर्जुमे के साथ, नमाज नबवी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर मुकम्मल नमाज की दुआ, नमाज का मुकम्मल तरीका। और इसी तरीके से चमन इस्लाम, जो जिसमें चमन इस्लाम अव्वल डोम सोम सब शामिल है, बच्चे अपने लेवल के एतबार से शुरू किए हैं, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो पूरे सिर्फ परली ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर चमन इस्लाम पढ़ाया जाता है बच्चों को उर्दू सिखाने और नबी की सीरत बताने के लिए। उनको खामोश करो शेख अनवर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बताता चलूं, ये नाज़रा कुरान वाले तलबा व तालिबात का मामला ऐसा है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर बच्चे जो कम से कम अगर उन्होंने भी हिफ्ज किया होगा तो तकरीबन उनका अल्हम्दुलिल्लाह आधे पारे तक मुकम्मल उनका हिफ्ज हुआ है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरा 3 जगह पर मदरसा जो अरबी के अलावा जो बड़ी बच्चियों या बड़े बच्चों को मैं तालीम दे रहा हूँ, जिनका घर दूर होने की वजह से या उम्र बढ़ने की वजह से मदरसे में वक्त उनको नहीं मिल पा रहा है, जिनके पास मैं जाकर तालीम दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह इस बार हमने ये नियत किया है कि उस जगह पर हमारे घरों की जो खवातीन हैं जो तरावी नहीं पढ़ पा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने जमात के बच्चियों को तैयार किया, इस लायक बनाया है कि इंशाअल्लाह वो बाकायदा तरावी की नमाज और 5 वक्ता नमाजों का एहतमाम कराएंगे पढ़ने वालों के लिए। मैं बताता चलूं कि मैं सुबह के वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब मोहतरम रूमान सर के घर पे मेरा जाना होता है फजर की नमाज के बाद। उनके घर में 3 और 1 बच्चे आने का सिलसिला शुरू की थी, फिलहाल मुनक़ते वक्त होने की वजह से, लेकिन तकरीबन 3 बच्चियां, 1 बच्चा, 2 बच्चे और 1 बच्ची सर की अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तालीम हासिल कर रही है। रूमान सर की बड़ी लड़की अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से सिर्फ 3 सूरे तकरीबन उनका बाकी है, वरना मुकम्मल 1 पारा हिफ्ज हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमने इस बार प्लानिंग बनाया है, रूमान सर से हमें इजाजत मिली है, उन्होंने फुल इजाजत दिया है और इंशाअल्लाह वो 1-2 दिन के अंदर उनके घर पे मशवरा भी हो जाएगा इस ताल्लुक से कि वहाँ अपनी जो जमात की लड़कियां हैं शेख, हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर बाकायदा तरावी का एहतमाम करने की पूरी नियत किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़, जो सलफ के तरीके पर सुन्नत नबविया के तरीके पर मुकम्मल मणिपुरा के अंदर इंशाअल्लाह तरावी का एहतमाम किया जाएगा। इसके बाद मेरा दूसरा मसला आता है फिरोज भाई के घर पे, मतीन भाई और मोहसिन भाई के घर पे। वहां पे अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक बच्चे को तैयार किया है, अस्मा अनम, और इसी तरीके से अशमीरा, तो ये 2 बच्चे हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर तैयार किया जो बाकायदा अनम इंशाअल्लाह अज़ीज़ चीज की तैयारी कर रही है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह उसको भी तरक्की दे। तकरीबन उसका भी हिफ्ज आधा हो चुका है। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जहां भी तरावी की नमाज होगी हम अपने गाइड में इंशाअल्लाह उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ तीसरे तरावी का सिलसिला हमने जो शुरू किया है अनवर भाई के घर पे, जो वो बच्ची अफीफा बिन्त अनवर जिसकी तकरीर अभी हो रही थी, माशाअल्लाह तकरीबन आधे पारे से जायद उस बच्चे ने हिफ्ज मुकम्मल किया है। अल्लाह ताला उस बच्चे को भी कामयाब करे। ये 3 जगह पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने तरावी का सिलसिला शुरू किया है। ये आप अहबाब को इस बात का इल्म होना चाहिए। अल्लाह ताला इन बच्चियों को हाफिज़े कुरान बनाए, बेहतरीन तरीके से इन बच्चियों को कामयाब करे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कुरान पढ़ने वाले बच्चों के निसाब तकरीबन 7 हैं। अम्मा पारा पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, देखते रहिएगा इफ्तार, अम्मा पारा पढ़ने वाले बच्चों का जो निसाब है, नाज़रा अम्मा पारा, हिफ्ज़ सूरे, पुरानी दुआ तर्जुमे के साथ, मस्तून दुआ तर्जुमे के साथ, नमाज नबवी, टोटल नमाज की दुआ, उसमें जिक्र अज़कार और सारी चीजें, उसमें वज़ू की बयान, गुस्ल का बयान, तयम्मुम का बयान, ये सारी चीजें आती हैं। चमन इस्लाम जिसमें अव्वल कायदे से लेकर अव्वल दोम सोम सारी चीजें, सारे कायदे दाखिल हैं। जो बच्चा जैसा ज़हनी तौर पर रहता है उसे वैसा पढ़ाया जाता है। इसी तरीके से 6 सब्जेक्ट इसमें हुआ। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मकतब के अंदर, मदरसे तौहीद के अंदर कायदा वाले जो बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चों को जो पढ़ाया जाता है, उनका निसाब है मोहम्मदी कायदा, चमन इस्लाम कायदा, नमाज नबवी, पुरानी दुआ तर्जुमे के साथ, मस्तून दुआ तर्जुमे के साथ। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये हमारे मदरसे तौहीद का निसाब है। अल्लाह का फजल करम है, तकरीबन 4 महीना ये बच्चे पढ़ चुके हैं मेरे पास। और कोई बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि हमने किसी बच्चे को मसलकी तौर पर कोई टार्चर किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सिर्फ क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स दिया जाता है। किसी मसलक को लेकर, किसी मजहब को लेकर हमारे यहाँ कोई सख्ती और कोई ऐसी बात नहीं है। तकरीबन हमारे पास 15 से 20 बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे जगह से पढ़ने आ रहे हैं सिर्फ तालीम को देखकर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो बच्चे तकरीबन आज अपनी जमात के तकरीबन 52 से 55 बच्चे जो हमारी जमात से जुड़कर अपने निसाब का तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह
جس کی تعداد تقریباً طلبہ و طالبات کی تعداد ملا کر جب میں آیا 17-18 تھے، آج کے وقت میں الحمدللہ تقریباً میں آپ کو بتاؤں سر 55 بچے طلبہ و طالبات ملا کے ہیں الحمدللہ. یہ ہمارے یہاں کا نصاب ہے. میں اول 2 سوم کا سلسلہ شروع کروں. میں مختصراً چاہتا ہوں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے میں یہاں کے جماعت کے موقر استاذ جو تمام تقریباً اکثر بچوں کے استاذ ہیں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں رومان سر سے کہ وہ آئے بچوں کی حوصلہ افزائی کر دیں. جو ان کے تاثرتی کلمات استاذ کے لیے ہیں، بچوں کے لیے ہیں، میں رومان سر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے تاثرتی کلمات پیش کریں. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. الگ سے بنانا سر ایک منٹ. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو جناب ہمارے عالم صاحب عبدالوفا صاحب، میں ان کے تعلق سے تھوڑا بتا دوں. ان کی محنت، ان کی کاوشیں، ان کی کوششیں، اس کا ثمرہ ہے یہ، اس کا پھل ہے یہ جو بچوں نے اتنے اچھے انداز میں یہاں آ کر پیش کیا. اللہ ان کی کوششیں، ان کی کاوشوں کا بدلہ اچھا عطا کرے. اور یہ بچوں کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر، یہ بچے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، یہ پھول کے اندر سے جو خوشبو آ رہی ہے، تو اس کے پیچھے جو مالی کا کام ہے وہ بہت بہتر انداز میں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم پورے پرلی کے اندر 2 کلومیٹر کا سرکمفرنس یا پورا ایریا ہوگا جہاں سے ملک پورے سے لے کے برکت نگر. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ ہر بچہ الگ الگ اسکول سے تعلق رکھتا ہے. کچھ بچے انگلش میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ بچے اردو میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ مراٹھی میڈیم سے تعلق رکھتے ہیں. تو اردو میڈیم کے بچے تو اردو اچھا بول لیتے ہیں، مراٹھی میڈیم اور انگلش میڈیم کے بچوں کے لیے بہت مشکل جاتا ہے. تو ان کو بھی اس انداز میں بولنے لگانا یا اس انداز میں آ کر بولنا، ایک تو بچے کے اندر بھی قابلیت ہے اور اس کے اندر کی قابلیت کو اجاگر کرنے والے میں بھی قابلیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اور قابلیت کو بڑھائے. دوسری بات یہ تو ہو گئی، اور اتنا وقت دینا کہ یہاں سے ملک پورہ پیدل جانا آنا، برکت نگر یہاں سے ملک پورہ 2 کلومیٹر ہوگا شاید اندازہ، جا کر آنا، یہاں سے برکت نگر اور یہاں پر اتنا سب کور کرنا. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی محنت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اور ہمارے لیے ایک اپارچونیٹی ہے، ایک کہ ہم اس قابل شخصیت سے فائدہ اٹھائیں. نہ ہی بچے بلکہ نوجوان بھی. میں ان بچوں کو دیکھ کر ان پر رشک کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی بات ہے. کیا بچوں نے کتنے بہترین انداز میں بولے ہیں. کیا میں بول سکتا ہوں یہاں آ کر؟ کیا میں کر سکتا ہوں؟ نہیں، ہے نا. اس وقت کے بعد ہمارے نوجوان بچے بھی اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور بزرگ لوگ بھی جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں ان سے بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ انہیں بھی علم دیتا ہوں. ابھی ہمارے یہاں میں بڑی فخر سے بولنا چاہتا ہوں اس بات کو کہ ہمارے یہاں کے شبیر بھائی یہاں پر شاید موجود ہوں گے، آئے تھے نماز میں، ہے یا نہیں واللہ عالم. الحمدللہ کل انہوں نے قاعدہ مکمل کر لیا ہے. بھائی ہمارے ماشاءاللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے شاید عمر میں سب سے زیادہ ہے، انہوں نے قاعدہ مکمل کر لیا. دل کی گہرائیوں سے انہیں مبارکباد دیتا ہوں. اور شاید وہ یہاں پر ہے نہیں، ورنہ انشاءاللہ انہیں بھی اپنی نماز سے نوازتے. اللہ انہیں رب العالمین انہیں جزائے خیر عطا کرے اور مزید ایسے ہی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین، اس کے بعد میں اپنی باتیں زیادہ طول نہ دیتے ہوئے مختصراً صرف 2 سے 3 منٹ پر آئے ہوئے مہمان خصوصی سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بچوں سے کچھ باتیں کر لیں. آپ سے کہا بہت زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے برائے مہربانی 2 سے 3 منٹ اپنی بات ختم کریں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. بچے بھی شاید بھوکے ہوں گے. میں بڑی معذرت چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جلدی ختم کر دیجیے.
7 बजे खाने वाले। जी जी जी। इन्नल हम्दुलिल्लाह व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चियां और उनके वालिद या जिम्मेदार, मैं पहली बात तो ये है कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा इतने छोटे छोटे बच्चों को मैंने इस कदर इन्हें एहतमाम के साथ पढ़ते हुए और मेहनत करके आ करके यहाँ खड़े हुए, एक बच्चा यहाँ खड़ा हुआ आ करके उसने कुछ नहीं कहा, रो दिया। ये इन्हें उसकी शुरुआत है। इंशाअल्लाह वो कौम को अपने बयान से, अपने कुरान हदीस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नाजिल किया उससे वो डराएगा और रुलाएगा इंशाअल्लाह। मैंने जो देखा है, मैंने जो समझा है, इतने कम मुद्दत में मैं आप लोगों के सामने बयान नहीं कर सकता। बस एक रिवायत जो बुखारी मुस्लिम की जो रिवायत है कि यानी मरने वाले को जो 3 चीज़ें पहुंचती हैं, उसमें जो सदका जारिया है, ये सदका जारिया है हमारे लिए। दूसरी चीज़ ये है वलदुन साले, जो मतलब वो औलाद जो यानी वालिदैन के लिए नेक अमाल करे। और तीसरा ये है कि वो इल्म जो मैंने मरने वाला सिखा देवे। आप इन बच्चों के जो वालिदैन हैं वो इन तीनों से फैज़याब होंगे इंशाअल्लाह। मैं आप तमाम वालिदैन को मुबारकबाद देता हूं कि ऐसे बेहतरीन बच्चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अता किए। आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। और मैं उस्ताद मोहतरम, इन बच्चों के जो उस्ताद हैं, मैं मौलाना को अबुल वफा साहब जामई, इनको भी मुबारकबाद देता हूं और इनके लिए दुआ गो हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और ज़्यादा तक़वियत अता फरमाए और ज़्यादा तौफीक अता फरमाए कि ये और ज़्यादा मेहनत करें। एक आलिम अपना जब फ़र्ज अदा करता है तो कौम तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ आकर के देखा मोहतरम मौलाना ने और इनके साथियों ने जो मेहनत की और जिम्मेदारान ने जो मेहनत की है, मैं उन तमाम हाजरीन को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम अफराद को मुबारकबाद देता हूँ और वालिदैन को मुबारकबाद देता हूँ खुसूसन कि मैंने जो रिवायत बयान की बुखारी की कि 3 चीज़ें पहुँचती हैं, ये सदका जारिया भी हैं, ये इल्म आपने जो इनको सिखाया है ये भी आपको पलट करके आने वाला है और सवाल औलाद है। तो इंशाअल्लाह उनकी नेकियों से भी आप यानी फैज़याब होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम को बेहतरीन दाई और शहदाई बनाए और इल्म अमल से बेहतरीन लबरेज कर दे रब्बुल आलमीन। और उस्ताद मोहतरम को भी खूब खूब जज़ाए खैर अता फरमाए रब्बुल आलमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। लगाए थे आपने? जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबको जज़ाए खैर दे। मैं बिलखुसूस अपनी जमीयत, मकामी जमीयत हदीस परली का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मेरे कदम कदम पर हमारा साथ दिया। मैं अकेला कुछ नहीं, जमीयत ने मेरा साथ दिया, यहाँ के जिम्मेदारों ने मेरा साथ दिया, यहाँ के मकामी अहबाब ने मेरा साथ दिया। इनकी मोहब्बतें, इनकी शफ़क़तें, इनकी इज़्ज़तें जो मुझे मिली, मैंने इनके पर मेहनत किया और इंशाअल्लाह हमेशा ये मेहनत जारी रहेगी। मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मैं आपको बताता चलूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मकामी तौर पर यानी मुकम्मल तौर पर तमाम तलबा तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर सारे बच्चे कामयाब रहे। इम्तिहान के मौके पर रहता है कुछ बच्चे 9-10 होते हैं, उन्हीं बस 9-10 बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मैं आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। ये इनामात आए हुए हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात ऐलान कर रहा हूँ दिल के गहराइयों से, हर बच्चे का रिजल्ट मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा, लेकिन वो मौका आज नहीं है। सिर्फ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसी तरीके से प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले तशजीही इनामात देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। अगर किसी को बाद में नंबर चाहिए कि वो कितने नंबर कौन सी किताब में लाई है, वो मुझसे बाद में मिले, इंशाअल्लाह मैं उस चीज को बयान कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह मजमूई तौर पर तमाम तलबा और तालिबात कामयाब हैं। बस कुछ इनामात हैं जिनके लिए मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। देखिए, मोहम्मदी कायदा में टोटल नंबरात 250 है, टोटल नंबरात 250 है, जिसमें अव्वल नंबर आने वाली बच्ची, अव्वल नंबर लाने वाली बच्ची ने 230 नंबर हासिल किया है। 230 नंबर अव्वल लाने वाली बच्ची ने हासिल किया है मोहम्मदी कायदे के अंदर, जिनका नाम जुनैरा खिजर सैयद है। मैं गुजारिश करता हूं कि जुनैरा तशरीफ लाए और अपने इनामात को नवाजे, अपने इनामात को लेके जाए। और बताता चलूं कि इनका इनाम जो है
ट्रॉफी है, गोल्ड मेडल है। मैं चाहता हूं कि मेहमान खुसूसी फजरत शेख से इस बच्ची का अव्वल वालों की तमाम अव्वल वालों की इनामात इनके हाथों से नवाजा जाए। अनीस भाई देखिएगा कोई चीज मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो रहा है, मेहरबानी आपकी जिम्मेदारी है। उसमें लिखा हुआ है बाकायदा। हाँ वो गला वाले में, गले में डाल के, एक मिनट रुको ना, गले में डाल के। अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने, जुनैरा खिजर सैयद वाली बच्ची ने 230 नंबर में, टोटल उस बच्ची ने 250 नंबर में 230 नंबर लाई है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला मुस्तकिल इस बच्ची को कामयाब करे। इसी तरीके से नंबर 2 दूसरी पोजीशन लाने वाली बच्ची आलिया साजिद खतीब है। आलिया साजिद खतीब मोहम्मदी कायदे के अंदर 250 नंबर में 216 नंबर लाई है। अल्लाह ताला इस बच्ची को कामयाब करे। दूसरे नंबर की बच्ची वो अनीस भाई 2 नंबर वाली, सेकंड क्लास सेकंड बच्ची, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्ची 200 और 250 में 216 नंबर लाई है। अल्लाह ताला इस बच्ची को भी कामयाब करे। इसके बाद 194 नंबर लाने वाला एक तालिबे इल्म जो 3rd पोजीशन पे आया, सोम उबैद अमजद खान, उबैद अमजद खान 194 नंबर। मैं शेख मिलाता हूं, मैं बुलाऊंगा सबको, ये मौका सबको इंशाल्लाह मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेहमान खुसूसी जो दूसरे वाले हैं उनके हाथों से उबैद अमजद खान को इनाम दिया जाए। 250 नंबर में 194 नंबर ये बच्चा लाया है माशाअल्लाह। बच्चों अदब से बैठो, इनाम चाहिए तो। इफ्तिखार भाई थोड़ा सख्त है, वो आखिरी वाला है। हाँ ये बच्चा 3रे पोजीशन पे है। उधर देखो, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। अम्मा पारा, मैं चाहता हूं कि रुमान सर तशरीफ लाए और अम्मा पारा वालों को अपने हाथ से इनामात नवाजे। अम्मा पारा में 1st पोजीशन, टोटल नंबर 300 है, टोटल नंबर 300 है। 300 में 269 नंबर लाने वाली बच्ची, 269 269 300 नंबर में अलवीरा महबूब कुरैशी, अलवीरा महबूब कुरैशी, इनसे गुजारिश है कि वो आए, 1st इनाम लेकर जाए। अलवीरा महबूब कुरैशी, रुमान सर से गुजारिश है कि दें। अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाब करे। हर बच्चे का अलग लेना चाहिए। इसको करो ना उधर घुमा के, करो ना अनीस भाई, कम से कम वीडियो बनना चाहिए ना। क्या साजिद भाई। उसके बाद 2nd पोजीशन पे आने वाली, मैं हारून क्या कहते हैं सर से गुजारिश कर रहा हूं कि आए, आमिर सर से गुजारिश है मेरी कि वो आए। 2nd पोजीशन पे जो बच्ची आई है आलिया साजिद खतीब, 300 नंबर में 265 265 नंबर लाई है। आलिया साजिद, आयशा साजिद खतीब, आयशा साजिद खतीब नंबर 2। अम्मा पारा में आयशा साजिद खतीब 265 नंबर लेके आई है। अल्लाह ताला तमाम बच्चियों को कामयाब करे, कोई अपना दिल छोटा ना करे। मजमूई तौर पर सारे बच्चे कामयाब है, 2 नंबर 4 नंबर से बच्चे आगे पीछे होते रहते हैं। मैं अनीस भाई से गुजारिश कर रहा हूं कि अपने हाथ से सोम में आने वाले बच्चे को अपने हाथों से इनाम दे माशाअल्लाह। अरशान अनवर शेख से मेरी गुजारिश है, अरशान अनवर शेख 263 नंबर इस बच्चे ने लाया है। कहते हैं किस्मत जब साथ देती तो ऐसे ही होता है, तो हमारा अरशान भी उसी में से माशाअल्लाह। अरशान अनवर शेख 263 नंबर, 300 में से 263 नंबर। अल्लाह इस बच्चे को कामयाब करे, तमाम तलबा व तालिबात को कामयाब करे। मैं कुरान वालों में 1st लाने वाले बच्चों को मैं चाहता हूं कि अनवर भाई के हाथ से इनाम दिया जाए। अनवर भाई से गुजारिश है कि वो आए, अपने हाथ से इनाम दे। ये आपके लिए बड़े खुशकिस्मती की बात है कि टोटल 350 नंबर है। रुमान सर 350 नंबर, कुरान वालों में टोटल 350 नंबर है, जिसमें 350 नंबर में से एक बच्चे 330 नंबर लेके आई है। मैं गुजारिश कर रहा हूं उस बच्चे से कि वो तशरीफ लाए। उसका नाम अफीफा अनवर शेख, अफीफा अनवर शेख, अफीफा अनवर शेख
ट्रॉफी और गोल्ड मेडल। इसके बाद अल्लाह ताला इस बच्चे को कामयाब करे। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फीक। नंबर 2 का इनाम लाने वाले मैं फिरोज भाई से गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाए। 350 में 326 नंबर लाने वाली बच्ची अस्मा अनम मतीन खान। अस्मा अनम मतीन खान, अस्मा अनम मतीन खान से मेरी गुजारिश है कि वो आए, अपना इनाम लेकर जाए। माशाअल्लाह ये बच्ची नंबर 2 पे आई है। और मैं बताता चलूं ये सारी बच्चियां मेरे अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 है, बस 2 नंबर 4 नंबर का फर्क है, वरना सारी बच्चियां एक जैसा नंबर लाने वाली थी। लेकिन एग्जाम है, किसी का फर्स्ट, किसी का सेकंड, किसी का थर्ड, ये 2-4 नंबर का फर्क होता रहता। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाब करे। नंबर 3, तीसरे पोजीशन पे इनाम 311 नंबर लाई इस बच्ची ने, अक्सा शेख ताहिर। अक्सा शेख ताहिर से मेरी गुजारिश है कि वो आए, अपना पोजीशन तीसरे नंबर पे वो इनाम लेकर जाए। मैं कबीर भाई से गुजारिश करता हूँ कि इस बच्ची को अपने हाथ से आप इनाम दे दे। कबीर भाई, जज़ाकल्लाह खैर। इनके वालिद नहीं आए हैं इसके लिए, जज़ाकल्लाह खैर। हाथ में ले लो बेटा। शुक्रिया, बारकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं फटाफट इनाम देने के लिए अपने अय्यूब भाई से गुजारिश करता हूं कि उन बच्चों को इनाम दे जो बच्चे प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। सबसे पहले मैं गुजारिश करता हूं कि फटाफट बच्चे आए जिनका नाम लिया जाए, उनके लिए इनाम के अंदर जो चीज तायन की गई है, हिस्सा लेने वाले बच्चों के लिए किट है, कलम, पेंसिल, और वो है वो बाजू वाला, वो बाजू वाला किट में कलम है, पेंसिल है, रबर है और शॉर्पनर है। मैं फटाफट नाम ले रहा हूं, वो बच्चे तशरीफ लाए जिन बच्चों ने प्रोग्राम में हिस्सा लिया है। हुसैफ अमजद, हुसैफ अमजद फटाफट। अबू तलहा फिरोज, अबू तलहा फिरोज। यूसुफ अनीस, यूसुफ अनीस। इबाद अनवर शेख, इबाद अनवर शेख। हुसैफ निसार, हुसैफ निसार, हुसैफ निसार। जीशान, जीशान अनवर शेख, जीशान अनवर शेख। जज़ाकल्लाह खैर अय्यूब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने हाथों से नवाजा। मैं साजिद भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी अपने हाथों से इनामात नवाजे। अतीक, अतीक, अतीक भाई, सॉरी साजिद भाई के 2 मिनट। अतीक भाई इतना कोने में बैठे हैं यार, मैं देखकर माजरत चाहता हूँ। हमारे जमात के बड़े मौक़िर आदमी है बेचारे, सोमो सलात के बड़े पाबंद हैं। अरशान अनवर शेख हो गया, जिसका नहीं होगा बेटा जाना। अरशान अनवर, उबैद अमजद, उबैद अमजद। अबू सुफियान निसार, अबू सुफियान निसार। जैद मोहम्मद, जैद मोहम्मद। अब्दुल्ला फारूक, अब्दुल्ला फारूक। साद साजिद खतीब, साद साजिद खतीब। अब मैं चाहता हूँ साजिद भाई अपने हाथों से इनाम दे। बुलाएंगे बुलाएंगे बुलाएंगे। साद साजिद खतीब। अब्दुल रहमान फारूक, अब्दुल रहमान फारूक। हाशिर इफ्तिखार, हाशिर इफ्तिखार। अशमीरा, बुला रहा, बुला इफ्तिखार भाई बुला रहा। मेरे बोलने की जरूरत नहीं है मेरे को, हाँ मालूम है सबको बुलाने में मेरे जहन से। हाशिर इफ्तिखार। अशमीरा मोहम्मद, अशमीरा मोहम्मद। इफ्तिखार भाई आइए, अपने हाथों से आप इनामात दीजिए। इफ्तिखार भाई आइए ना, इफ्तिखार भाई। अरे बच्चों की हौसला बढ़ जाएगी भाई, आइए ना। जज़ाकल्लाह। रे क्या हुआ बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अशमीरा मोहम्मद, मैं बच्चे बैठ जाओ। जुनैरा सैयद खिजर, जुनैरा सैयद खिजर। सुमैया अरशद पठान, सुमैया अरशद पठान, सुमैया अरशद पठान। आलिया साजिद खतीब, आलिया साजिद खतीब। फटाफट आप, इतना टाइम नहीं, नमाज पढ़ना है। आलिया साजिद खतीब। उम्मे कुलसुम फिरोज खान, उम्मे कुलसुम फिरोज खान, उम्मे कुलसुम फिरोज। रिदा मोहसिन खान, रिदा मोहसिन, रिदा मोहसिन। अलवीरा महबूब कुरैशी, अलवीरा महबूब कुरैशी। जज़ाकल्लाह खैर। नोमान भाई तशरीफ लाए, अपने हाथों से बच्चों की हौसला अफजाई करें। नोमान भाई तशरीफ लाए। इफ्तिखार भाई, नोमान भाई को। अलवीरा हो गया। आयशा मोहसिन, आयशा मोहसिन खान। जल्दी आओ बेटा, टाइम नहीं है। अस्मा आनम, अदीबा शेख ताहिर, अक्सा शेख ताहिर। अदीबा अक्सा आनम, अक्सा शेख ताहिर। उम्मे अमारा फिरोज, उम्मे अमारा फिरोज, उम्मे अमारा फिरोज। आयशा अली शेख,
तुम कुछ लोग खाना खिलाए ना बच्चों को, बाकी दिन वो बाद में नमाज पढ़ देंगे, हम लोग नमाज अदा कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद आयशा अनीस का इनाम अनीस भाई को दे दिया जाए, अनीस भाई को। उम्मे फजीलत का इनाम उसको अक्सा को दो। हाँ, अफीफा अनवर, तरशीन आरा, आलिया अंजुम, आयशा साजिद खतीब। कोई बच्चा तो नहीं है। मैं हमजा भाई से गुजारिश कर रहा हूँ, हमजा भाई अपने हाथों से बच्चों को इनाम दे। हमजा भाई तशरीफ लाए। आमिर सर को नहीं बोला, सॉरी। अब्दुल राफे अयूब शेख, अब्दुल राफे, सैयद हमदान अतीक, फरहान मुस्तफा शेख। हमजा भाई इनको दो। चलिए, फरहान मुस्तफा, सुफियान फखरुद्दीन। आमिर सर से गुजारिश है, आप भी तशरीफ लाएं, बच्चों को अपने हाथों से हौसला अफजाई करें। हमजा भाई आमिर सर के हाथ में दे दो। हाँ चलिए, फटाफट आओ बेटा। सुफियान फखरुद्दीन हो गया। अदीबा जावेद शेख, फटाक से आओ। आयशा जावेद, इरम हमीद शेख, आयशा जावेद, अदीबा इरम। आने दो बेटा। इबाद रुमान देशमुख, आरिज रुमान, अक्सा मुस्तफा शेख, रिदा इफ्तिखार, जिक्रा अनीस, अब्दुल रहमान इरशाद, लेके गया। अब्दुल्ला आमिर सर, दो सर, आमिर सर खत्म करो मामला। मुबा फारूक, उमर भाई की लड़की, माफी शायद उमर भाई की लड़की का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उतना बच गया, जज़ाकल्लाह शेख, उतना बच गया है। अब हाँ, अब ये बच्चे इनामात तशरीह लेकर जाए फटाफट। शेख ये देना, वो रख दीजिए आप, फटाफट शेख दे दीजिए। ऐसे बच्चे जो बेचारे 1-2 नंबर से पीछे हो गए, अल्लाह ताला से पहले मैं दुआ करता हूं, अल्लाह तमाम बच्चों को कामयाब करे, अपने दिलों को छोटा मत करना। मैं इंशाअल्लाह सब पर एक जैसी मेहनत किया हूं। होता है 1-2 नंबर फर्क आता है सबका। मैं फटाफट नाम ले रहा हूं, आकर अपने इनाम लेके जाए। फटाफट आना बेटा। हाशिर इफ्तिखार, हुज़ैफ निसार, ज़ैद मोहम्मद, अब्दुर्रहमान फारूक, अरशान महबूब, उनकी बहन लेकर जाए। अरशान महबूब, अब्दुल्ला फारूक, इबाद अनवर, उमर मोहसिन, फातिर इफ्तिखार, अनाबिया शेख ताहिर, रिदा मोहसिन, उम्मे कुलसुम फिरोज, आयशा अनीस, रिदा फातिमा इफ्तिखार, उमेर जावेद खतीब, अब्दुर्रहमान इरशाद। जाने दो, उसको इनाम मिल गया। जो आयशा जावेद, अदीबा जावेद, आयशा जावेद, आने दो फटाफट। अदीबा जावेद, इरम अब्दुल हमीद, उम्मे फजीलत मुस्तफा, अब्दुल्ला अयूब भाई से गुजारिश अपने बच्चे का नाम ले लें। अब्दुल्ला अयूब, आरिज मुजीब, आरिज का कोई इनाम लेके चले जाए, कोई लेगा। आरिज का घर जो पहचान दो, मुझसे बाद में मिल ले। साजिद खतीब, साजिद, अरे यार कहाँ रह गए? जीशान अनवर, अबू सुफियान निसार, यूसुफ अनीस, अबू तलहा फिरोज, अशमीरा मोहम्मद, सुमैया अरशद पठान, हंजला खिजर सैयद, हंजला इधर आ, लेके जा। हंजला का वो भी नाम दो।
और इसमें एक वो भी तो पीछे वाला वो नहीं मिला था, हंसला वाला, हंसला, हुसैफ अमजद, इबाद रुमान देशमुख, इबाद रुमान, आरिस रुमान, इबाद रुमान, आरिस रुमान, तरशीन शेख सोहेब, तरशीन, आलिया, अदीबा शेख ताहिर, अदीबा, फटाफट आ जाओ बेटा, आयशा मोहसिन, उम्मे अम्मारा फिरोज, कुबा फारूक, प्रोग्राम का इनाम मिला तुमको, कुबा एक इनाम मिला पहले तुमको, हाँ चलो दूसरा इनाम लो, कुबा फारूक, अक्सा फारूक, अक्सा अपनी बहन का ले लो, सुफियान फखरुद्दीन, अब्दुल राफे अय्यूब, अक्सा मुस्तफा, अब्दुल्ला, इसमें नहीं दिया हूं ना, अब्दुल्ला का हो चुका है, माजरत, अब्दुल्ला, अरे उसका तो एक नाम छूट गया, अब्दुल्ला। इसी तरीके से उमर भाई की लड़की, जज़ाकल्लाह खैर। मैं गुजारिश करता हूं अगर कोई ऐसी बच्ची ऐसा बच्चा होगा जिसको इनाम नहीं मिला है, मुझसे अकेले में मुलाकात करें, इंशाल्लाह इनाम हासिल कर ले। बेटा इधर आओ, इनाम दिलाओ, आओ बेटा लेके जाओ, घर से नहीं पढ़ती है लड़की, आइए मोहब्बत से, शेख ये स्केच दे दो उसको, हाँ स्केच, नहीं ये वाला, चलो जाने दो, ले जाने दो, बेटा ये दे दो ना, दूसरे का इनाम हो, ये वाला ले लो आप, माजरत चाहता हूँ, वो दूसरे का हारिस का है। कोई लड़की या लड़का ऐसा जिसको इनाम नहीं मिला के ले ले, अपने अरबी के किसी बच्चे का, कितने पे वो स्केच वाले कितने शेख, 3, चलिए जज़ाकल्लाह खैर, वो तीनों दूसरे के नाम है, अल्लाह बरकत दे, मजमूई तौर पर तमाम तलबात कामयाब रहे। 1 मिनट मैं सबसे पहले मकामी जमीयत अहले हदीस परली का शुक्रिया अदा करता हूँ, आए हुए तमाम मेहमान करामी का शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद अपने तमाम तलबा तलबात का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी, इंशाअल्लाह जिंदगी रही अगले साल फिर इससे भी अच्छा हम प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमारे तमाम तलबा और तालिबात को कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अज़ान होगी।